فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات، وامنون إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات، ندخل مع طه وآله في صفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في صفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في صفوف الأولات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت أباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا، لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون،
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اسم وجوهنا باليسار ولا تهنا بالكتاب فنسترزق الطالب برزقك ونستأتي في شرار خلقك ونشتغل بها من معطانا ونبذل بذنب من منعنا وانت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا للسجود إلى لك فسؤالنا الحاجة إلى لك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اخلنا بفضلك من سواك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا نبي صلى الله عليه وآله وسلم رزقك على تنبي المبارك بتسن به وجهنا عين تر إلى أحد من خلقك واجعل لما إليه طريقا سلام غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجد الأهرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتكلم إلا في مرضك ونستعين بنعمتك إلا فيما تحب ترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسر وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حرما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فجد وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عتلا فأكلها وباركنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عظيم أنت ربي وعلمك حسبي
ونعم الحسب حسب تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب وقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وساخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخت النار لإبراهيم وسخت الجبال والحديد لداود وسخت الريح والشياطين والجن لسليمان كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وساخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك ونشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وادمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من همل ظلما طاسين عاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم عاميم عاميم حاميم 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 هم الأمر وجعلنا نصرف علينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر عرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا
لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اقصني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهون علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي يا لطفي يا لطيف سني يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقارب علينا المسافات وسلمنا من العلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لقد رأينا شفينا رسول محمد وعلى آله وصحبه وذريته اسمه أجل الله أحمد من عيسى
ولو صدر فيك المقدمة من علي بعيل وشوح بكر بن سعد مشيئنا الحبيب مسلحين ونشأنا الدر مسلحين وأصولهم مفروع جميع سادتنا أبي علي وأصولهم مفروعهم ثم إلى الإمام محمد نووي بن عمر الجوي ثم إلى الشيخ ثم إلى الإمام شهاب بن أحمد بن حجر العسقلاني ثم إلى الشيخ محمد رشيد البنجر مولى قيمة ثم محمد زين عبد الغني مولى سقوف الله وللدرجات في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين الآية الإرادة ويزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعدة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang terus dan tiada henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingganya berkat berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan kita bisa meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus berada di dalam bimbingan Allah dan kita terus dijadikan hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan para pengikut beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai pengikut beliau, digolongkan sebagai pecinta beliau dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah, menyambung pengajian yang telah lalu, yang mana kita sampai kepada sebuah hikmah yang disampaikan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan, bahwasanya kata beliau, innal mu'mina fi sittatin min anwa'i minal khauf. Sesungguhnya kata Sayyidina Uthman, yang namanya seorang mukmin itu tidak lepas dari perasaan takut. Lebih-lebih lagi kata beliau di enam perkara. Yang pertama kata beliau, min kibalillahi ayakhudha minhul iman. Yang pertama kata Sayyidina Uthman, setiap mukmin itu pasti takut. Bukan takut kepada Allah akan surga dan nerakanya, tetapi takut kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil keimanan dari dalam dirinya. Naudzubillah wal iyadzubillah. Maka inya mati dalam keadaan tidak beriman, naudzubillahi min dzalik. Maka itulah yang ditakutkan oleh seorang mukmin. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Utsman, wa tsani min gibalil hafadhah ayaktubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah. Yang kedua kata beliau, bahwa seorang mukmin itu pasti akan takut kepada malaikat hafadhah, atau kemudian yang mencatat setiap amal baik dan buruk kita. Sehingganya bukan takut karena apa? Karena takutnya kemudian ia jatuh kepada sebuah dosa, sehingganya dosa yang tertulis di dalam buku catatan amalnya tadi akan mempermalukannya kelak di hari kiamat. Di mana di hari kiamat saat itu yang namanya persidangan yang terbesar luar biasa, saat Allah yang menjadi hakimnya dan kita sebagai terdakwanya. Kalau kita kemudian belum bisa
menahan diri kita dari segala dosa, maka saat itulah kemudian kita dipermalukan di seluruh manusia. Bukan dipermalukan oleh Allah, tapi dipermalukan oleh dosa kita sendiri. Maka seorang mukmin yang merasa takut untuk dipermalukan, maka ia pasti akan meninggalkan setiap segala kekhilafan, lebih-lebih lagi yang namanya dosa yang kelak akan mempermalukannya di hadapan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Utsman, wa tsalits min kibali syaitan ayubtila amalahu. Yang ketiga jar Sayyidina Utsman bahwa seorang mukmin itu pasti takut kepada syaitan, bukan kemudian karena takut apanya, tapi kemudian takut setelah ia beramal sekian banyak, melakukan ibadah luar biasa, tapi kemudian setan bisikan ke dalam dirinya sehangganya dia bangga akan ibadahnya, dia bangga akan kebaikannya, maka itu semua akan menghilangkan pahala kebaikan dan pahala ibadahnya. Makanya jar kemudian Allah lebih suka kepada seorang hamba yang maksiat tapi ia menangisi maksiatnya, ketimbang kemudian kepada orang yang ahli ibadah, kepada orang yang baik tetapi ia membanggakan ibadah dan kebaikannya. Maka lebih baik lagi seandainya kita beribadah, kita melakukan kebaikan, tapi kita menangisi semuanya karena takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah, maka ini kemudian paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin akan kemudian memiliki rasa takut dari syaitan, bukan karena apa, tapi takut kemudian akan dibisiki oleh syaitan sehingganya kebaikannya, ibadahnya dibanggakannya, sehingganya kemudian hilanglah pahala kebaikan dan ibadahnya tadi. Naudzubillah wal iyadzubillah. Kemudian yang keempat kata Sayyidina Utsman, min gibali malakil maut ayakhudhu fi ghaflah baghtah. Jadi yang keempat ujar Sayyidina Utsman, yang rasa takut yang dimiliki oleh seorang mukmin ketika seorang mukmin memiliki rasa takut dari yang namanya kematian, artinya dari yang namanya maut. Karena bukan karena ianya takut mati, tetapi kemudian takut diambil dalam keadaan apa ketika ianya meninggal dunia. Di sini dikatakan oleh Sayyidina Utsman, min gibalil malakil maut, dia takut akan datangnya malakil maut atau malaikat maut. Ayakhudahu fi ghaflatin baghtah. Kemudian takutannya malaikat maut tadi datang menjemputnya sedangkan ia dalam keadaan lalai, dan seketika itu pula kemudian diambil oleh malaikat maut. Naudzubillah wal iyadzubillah. Karena kemudian yang namanya maut itu tidak kita kada tahu kapan inya datang. Kapan kemudian malaikat maut datang, kapan kemudian malaikat maut kemudian mengambil kita dalam keadaan berapa, umur berapa kita kada tahu. Bahkan kemudian Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, ujar Imam Ghazali, wa'lam annal mauta la yahjumu fi waqtin makhsus wa halin makhsus wa sinnin makhsus wa la budda min hujumihi fal istidadu lahu aula minal istidadi lidunya. Kata Imam Al-Ghazali, ujar Imam Ghazali, ujar Zain wa'lam, ketahuilah jar, ujar Imam Ghazali, annal maut, sesungguhnya yang namanya kematian yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut, itu kemudian ujar Imam Ghazali la yahjumu fi waqtin makhsus, itu tidak datang di waktu yang khusus. Kalau misalnya nih datang, maksudnya bilanya datang tuh ya pasti waktu asar atau waktu subuh atau pastinya guring kedada. Artinya selama ini kita kemudian pasti mendengar kemudian yang namanya kematian itu kada tahu kapan datangnya. Bahkan terkadang kita kemudian lagi-lagi menduduk-dudukan, misalnya nih Pandiran kah apa segala macam, ada pengumuman telah meninggal, telah berpulang ke rahmatullah aja fulan bin fulan umur sekian. Kita nang merasa kawan kah misalnya, atau tetangga kah, atau ibaratnya patuh aja gini, maka jar hanyar tadi jar bepandir, atau hanyar jar tadi jar tetamu. Artinya kan kemudian yang namanya kematian itu datang di waktu yang tiba-tiba. Padahal hanyar pagi tadi jar tetamu. Artinya kita kada tahu kapan kemudian yang namanya kematian itu datang. Makanya kata Imam Al-Ghazali bahwa yang namanya kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya, akan tetapi inya pasti datang. Entah itu kemudian jar Imam Ghazali kededa waktu khusus, kemudian kededa keadaan khusus, inya pasti datang. Misalnya orang itu kematian itu datang pas kita lagi beribadah,
atau kemudian oh kita lagi begawi, oh kita lagi ini, kadeda artinya kadeda ketentuan khusus, baik itu waktu khusus, keadaan kita kemudian lagi apa kada tahu, atau kemudian waktu yang khusus, artinya umur yang khusus, artinya nih oh bilanya meninggal tuh ya sekitar umur 60 ke atas, kada jua ada jenang kemudian 20 ke bawah gin ada jua nang meninggal. Artinya kadeda umur yang khusus kemudian orang itu pasti meninggal kadeda. Makanya Ujian Ghazali kadeda ketentuan kemudian umur sekian kadeda, dalam keadaan apa kadeda, atau kemudian ibaratnya di waktu apa kadeda juga kemudian ketentuan khususnya. Maka Ujian Imam Ghazali wala budda min hujumi, tetapi inya akan pasti datang. Maka Ujian Ghazali fal istidadu lahu aula min istidadi di dunia, maka bersiap-siap untuk menyambut yang namanya kematian itu lebih diutamakan Ujian Ghazali, lebih penting ketimbang kita menyiapkan segala sesuatu yang istilahnya ada di dunia. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjamin segala sesuatu yang ada berkaitan dengan perkara dunia bagi setiap makhluknya, itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Rasul pernah mengatakan di dalam hadis, di dalam sabda beliau, kata baginda Rasul bahwa ketika seorang janin yang berada di dalam rahim ibunya berumur 4 bulan, Allah sudah menetapkan bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Allah telah menentukan rezekinya. Jadi rezeki kita itu sudah ditentukan Allah ketika kita berada di dalam janin. Kita masih berumur 4 bulan di dalam janin ibu kita, itu sudah ditetapkan oleh Allah umur kita rezeki kita. Rezeki itu bukan hanya yang berkaitan dengan istilahnya duit atau rezeki, jadi kita tuh kada. Yang namanya rezeki itu kesehatan, itu rezeki. Bahkan ulama membagi ada rezeki itu ada dua, ujar para ulama. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Rezeki zahir itu ujar para ulama, jadi apa yang kita pakai, apa yang kita tinggali, apa yang kita makan, apa yang semuanya berkaitan dengan dunia, itu namanya rezeki zahir. Ada yang namanya rezeki batin, kata para ulama, di antaranya keilmuan yang kita miliki, ketenangan jiwa yang kita miliki, itu rezeki batin. Maka itu sudah ditetapkan oleh Allah ketika kita berada di dalam perut ibu kita. Maka kita kada perlu khawatir sebenarnya, karena semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujar Imam Ghazali fal istidadu lil maut aula minal istidadi di dunia. Sehingganya kita mempersiapkan untuk menyambut kematian itu lebih diutamakan ketimbang kita mempersiapkan yang ada di dunia. Karena apa? Karena semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dikatakan oleh Imam Sayyidina Utsman tadi bahwa mukmin itu paling takut ketika kemudian akan dijemput oleh malaikat maut, sedangkan inya kemudian seorang mukmin nih sedang dalam keadaan lalai, karena inya kemudian sifatnya tiba-tiba. Karena maut itu kemudian tiba-tiba, kada istilahnya kemudian datang dulu izin non kita kan, oh izin dia hendak mencabut nyawa, kada. Karena pasti kemudian datang langsung mencabut, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan apa? Wallahu alam, kita kada yang tahu. Namun pernah seseorang pernah minta nasihat. Jadi salah seorang murid pernah minta nasihat kepada gurunya oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Kemudian beliau berkata kepada orang yang minta wasiat tadi, orang yang minta nasihat tadi, ujar sidin, undur faqul syai'in tuhibbu ayyatiyakal maut wa anta ta'malhu falzamul an wa kullu syai'in takrahu ayyalqaqal maut wa anta ta'malhu fatrukhul an. Jadi ujar ulama salaf tadi berkata kepada orang yang minta nasihat dan wasiat kepada beliau, jadi ujar sidin undur, maka sidin lihat, perhatikan, lihat, dengarkan, maka sidin gini, wa kullu syai'in, setiap segala sesuatu yang sekiranya ikamnina sidin hendak ketika Allah menjemput, kemudian mengirim malaikat maut kemudian untuk menjemputmu kembali kepada Allah, sedangkan engkau kemudian senang atau ketujuh atau berharap hendak diambil dalam keadaan seperti itu, falzamhul an, maka gawi mulai sekarang.
biasakan Jasidin mulai sekarang. Dan segala sesuatu Jasidin yang sekiranya ikamnya Jasidin kada ketuju atau kemudian takutan atau kemudian kada hendak diambil dalam keadaan seperti itu, maka tinggalkanlah mulai sekarang. Artinya kayak ini, artinya sesuai ujar sabda baginda Rasul, yamutul mar'u ala ma'aisha alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u, setiap orang itu ujar baginda Rasul akan meninggal ala ma'aisha alaih, menurut kebiasaannya semasa hidup. Wa yub'atsu ala ma mata alaih, dan kelak di hari kiamat dia akan diutus atau kemudian dibangkitkan oleh Allah ala ma mata alaih, sebagaimana dalam keadaan apa ianya meninggal dunia. Jadi kemudian sesuai tadi nasihat yang disampaikan oleh ulama salaf tadi ujar Sidin, jika engkau kemudian ibaratnya Sidin hendak diambil oleh Allah kemudian atau dijemput oleh Allah dalam keadaan beribadah, misalnya Sidin nih ikam hendak dijemput oleh Allah misalnya dalam keadaan beribadah atau kemudian di dalam keadaan lagi ibaratnya lagi dakwah atau kemudian lagi sembahyang atau lagi sujud atau lagi apa aja lah, artinya dalam keadaan apa engkau hendak dijemput oleh Allah, maka Jasidin falzamul an, maka lazimkanlah, maka biasakanlah dari sekarang. Jadi kita nih misalnya lah kemudian hendak diambil oleh Allah dalam keadaan beribadah, maka dari sekarang kita harus membiasakan diri kita untuk kemudian terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang selama ini kita mendengarkan kisahnya nih, oh dia meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan baca Quran, meninggal dalam keadaan lagi berdakwah kemudian atau apa segala macam, karena itulah kebiasaannya semasa hidup. Kadang mungkin kemudian orang meninggal dalam keadaan beribadah tapi semasa hidupnya kemudian misalnya gaweannya kada baik, kada mungkin. Pasti kemudian meninggalnya pun dalam keadaan kada baik. Kadang kita mendengar oh orang ini dia meninggal dalam keadaan ini, naudzubillah wa naudzubillah, atau dalam keadaan yang sebenarnya keadaan itu paling kita benci ketika Allah mengambil dari kita. Maka ujar Sidin, bilanya kita tuh hendak diambil dalam keadaan apa, lazimkan mulai sekarang. Bilanya kita kada hendak diambil dalam keadaan itu, maka tinggalkanlah mulai sekarang. Artinya nih, bila kita hendak diambil kemudian dalam keadaan beribadah, perbanyak beribadah dari sekarang. Karena itulah yang kemudian artinya sesuai sabda baginda Rasul, yang mutur mar'u ala ma'aisha alaih, setiap orang itu akan meninggal menurut kebiasaannya. Makanya kemudian ada orang yang kemudian sudah sakaratul maut di masjid apa segala macam, mungkin ada yang ibaratnya tangannya kemudian masih mengetek tasbih, ada yang kemudian meninggal di pesawat kemudian masih megang tasbih digital, artinya masih zikir nih. Ada yang kemudian meninggal sujud, tetapi kadang jarang juga kita meninggal, oh meninggal jadi di hotel setelah kemudian melakukan ini segala macam, ada beritanya. Ada yang kemudian meninggal di sini apa segala, di tempat ini apa segala macam, ada beritanya, kita pernah mendengar. Sehingganya itu kemudian setiap manusia akan meninggal sesuai kebiasaannya. Makanya kemudian kita biasakan yang baik-baik, maka Allah kemudian akan mengambil kita dalam keadaan yang baik. Kalau kita sering lalai, kalau kita kemudian sering melakukan yang kada baik pun, bisa jadi apa yang kemudian kebiasaan kita semasa hidup, dalam keadaan itulah kemudian Allah mengambil kita, naudzubillah wal iyadzubillah. Bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yub'atsu ala ma mata alaih, bahkan kelaknya dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan inya apa, ketika meninggal dunia. Meninggal dunia nih dalam keadaan apa, maka dalam keadaan itulah yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar orang-orang atau guru-guru agama yang kemudian meninggal misalnya dalam keadaan mengajari orang ngaji atau kemudian ke dalam keadaannya berdakwah, maka dalam keadaan itulah kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang kemudian meninggal dalam hal yang sebaiknya, naudzubillah wal a'idzubillah, maka dalam keadaan itulah yang dibangkitkan oleh Allah, sehingganya kemudian itu menjadi gambaran apa yang menjadi kebiasaannya semasa hidup. Maka itulah yang kemudian dilakukan oleh seorang mukmin, kata Sayyidina Utsman. Maka kata Sayyidina Utsman bin Affan, setiap mukmin itu takut ketika malaikat maut datang yang kemudian akan menjemputnya dalam keadaan tiba-tiba. Artinya kada tahu nih kapan kemudian waktunya, dalam keadaan apa, umur berapa, kita kada tahu. Tapi setidaknya kita siapkan segala sesuatu untuk kemudian menyambut kematian, sehingganya datang kematian kita kemudian sudah siap, kita sudah kemudian ibaratnya mempersiapkan segala sesuatunya.
Tetapi kemudian maka dari sekarang kemudian apa yang kita inginkan, apa yang dalam keadaan apa kita ingin dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kemudian wasiat atau nasihat dari ulama salaf tadi, maka kita biasakan dari sekarang agar sekiranya kita dijemput oleh Allah melalui malaikat maut dalam keadaan yang terbaik dan kemudian dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua diambil dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya kata Sayyidina Utsman, yang kelima, wal khamisu min gibalid dunya ayyaqtarra biha wa tashaghiluhu 'anil akhirah. Kemudian yang kelima ujar Sayyidina Utsman, seorang mukmin itu takut kepada hal-hal yang perkara berkaitan dengan duniawi. Kenapa demikian? Karena kata beliau antu syaghiluhu 'anil akhirah ayyaqtara biha wa tusyaghiluhu 'anil akhirah. Sehingganya ujar Sayyidina Utsman, takut kepada dunia itu bukan karena apa, tapi kemudian takut akan tertipu dengan segala sesuatu hiasan duniawi, sehingganya ini disibukkan oleh dunia, lupa akan negeri akhirat. Padahal hakikatnya kita kembali ini adalah tempat istirahat kita, tempat terakhir kita, tempat tinggal kita yang hakiki adalah negeri akhirat. Sehingganya yang orang-orang mukmin itu melakuti akan perkara dunia. Makanya kemudian Al-Imamul Haddad beliau sampai mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ujar Imamul Haddad di dalam salah satu doa yang diajarkan oleh beliau. Ujar Sidin, Allahumma akhrij min qalbi kulli qadarin lid dunya. Ya Allah, keluarkanlah Jasidin min qulubina, dari hati-hati kami kullu qadarin lid dunya, setiap tempat atau setiap segala sesuatu yang kemudian akan masuk dunia di dalam hati kami. Artinya nih, misalnya ada tempatkah atau ada kesempatankah atau ada apakah di hati ini untuk dunia, maka Jarsidin keluarkan. Allahumma akhrij min qulubina kullu qadarin lid dunya. Untuk dunia kedada, pokoknya jangan sampai ada tempat untuk dunia di dalam hati kami. Wa kullu mahalil khalaq, dan jangan sampai juga Jarsidin ada tempat untuk makhluk berdiam di dalam hati kami. Allahumma akhir min qulubina kullu qadarin lid dunya wa kullu mahalil khaliq, sehingganya apa? Yamilu bina ila ma'siyatik, sehingganya kata Imam Al-Haddad itu akan membawa kami, menggiring kami untuk melakukan maksiat kepadamu. Yamilu bina ila ma'siyat ashghil ayushghiluna an ta'atika, atau menyibukkan kami dari berbuat taat kepadamu. Wa yahulu bainana wa baina ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah, sehingganya ketika dunia atau makhluk tadi ujar Imamul Haddad berdiam di dalam hati kami, maka ini akan menyibukkan kami dari ketaatan kepadamu, mengajak kami berbuat maksiat kepadamu. Bahkan sehingganya gara-gara dunia tadi ujar Imamul Haddad, maka itu akan menjadi pahalang sehingganya kami mengenalmu dan sehingganya kami akan mencintaimu, kata Imamul Haddad. Artinya nih, minta dikeluarkan dari dalam hati ini, jangan sampai ada yang namanya dunia, ujar Imamul Haddad, saking kemudian takutannya. Padahal Al-Imamul Haddad beliau dikenal sebagai kemudian gelaran beliau itu Haddadul Qulub, orang yang kemudian membersihkan hati, mempertajam hati, karena beliau ini Al-Imamul Haddad di dalam sejarah hidup beliau itu diambil oleh Allah penglihatannya, artinya buta. Itu ketika beliau berumur kalau kada salah kalau kada 4 tahun 5 tahun. Jadi dari halus ini sudah buta. Lahir dalam keadaan melihat, tetapi ketika halus diambil oleh Allah penglihatannya. Namun Allah ambil penglihatan beliau, Allah buka kemudian mata batin beliau. Sehingganya terkenal kemudian bilanya orang untuk menyambat Al-Imamul Haddad, berarti kemudian Haddadul Qulub, orang yang kemudian menajamkan hati, orang yang kemudian memperkuatkan hati kita agar kita semakin cinta kepada Allah. Bahkan di dalam riwayat, saking luar biasanya Sidin di dalam keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, saking luar biasanya Sidin di dalam ma'rifat beliau kepada Allah. Konon di dalam riwayat dikatakan, di dalam sejarah hidup beliau, pernah suatu hari ketika beliau kemudian menjadi imam di masjid beliau, ketika beliau angkat takbir Allahu Akbar, insyaggal jidar, itu sampai apa ngarannya, tawing ini sampai retak.
karena saking kuatnya kemudian waridat atau pemberian Allah yang Allah berikan ketika beliau lagi sembahyang waktu itu. Jadi sudah angkat takbir itu kemudian sampai retak kemudian dinding masjid beliau itu sampai sekarang masih ada. Artinya retaknya itu masih dilestarikan, peninggalan bahwa bukti masih ada ketika beliau angkat takbir itu dinding tembok atau dinding masjid beliau itu sampai retak. Saking kuatnya kemudian musyahadah beliau, artinya kemudian kekuatan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Imamul Haddad yang luar biasa aja itu kemudian masih meminta kepada Allah untuk dikeluarkan yang namanya dunia dari dalam hati. Artinya jangan sampai nih Jasidin ada dunia di dalam hati kita. Makanya kemudian ujar Sayyidina Utsman, orang mukmin itu pasti takut kepada dunia, takut kemudian akan tertipu dengan perkara-perkara dunia sehingganya disibukkan dengan dunia, lupa akan negeri akhirat. Itulah yang ditakutkan oleh seorang mukmin. Makanya kemudian dunia itu kededa harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita ada? Dari sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujar baginda Rasul, "Kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma syaqqa kafiran minhu syurbatal ma." Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin." Seandainya ujar baginda Rasul, dunia itu apa aja? Jadi dunia itu seandainya dunia itu jar baginda Rasulullah SAW ada harganya di sisi Allah walaupun seberat janah ba'udatin, walaupun seberat janah ba'udatin, sayap nyamuk. Seberapa berat garang sayap nyamuk nih? Maka ujar baginda Rasul, seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk, maka ujar baginda Rasul, masyaqa kafiran minha surbatal ma, maka Allah kemudian kada pernah memberikan kepada orang-orang yang non muslim atau orang-orang kafir, orang-orang non muslim nih, walaupun hanya seteguk air, kalau ada harganya di sisi Allah. Makanya kemudian dunia itu kereda harganya sehingga diberikan kepada siapa aja, baik inya muslim kah, inya beriman kah kepada Allah, inya kada beriman kah kepada Allah, tetap Allah berikan yang namanya dunia tadi kepada siapa aja. Kenapa? Karena kemudian yang namanya dunia itu kadeda harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking kemudian kadeda harganya dunia nih di sisi Allah, maka Allah berikan ibaratnya kita beriakan kemana-mana aja. Karena apa? Kadeda harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu berimankah kepada Allah, kadakah, atau kemudian inya berbuat baikkah, kadakah, tetap kemudian diberikan oleh Allah kepada semua makhluk karena istilahnya kadeda harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya seandainya jar bagian Rasul walaupun ibaratnya seberat sayap nyamuk aja jar sidin, ada harganya nih di sisi Allah, maka pasti akan diberikan oleh Allah maka kemudian Allah kadang mungkin memberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah walaupun hanya seteguk air, kalau ada harganya. Tapi ini kemudian kededa harganya sehingganya kemudian Allah berikan dunia kepada siapa aja. Makanya kemudian disebutkan di dalam sebuah riwayat di dalam kitab Minhajus Sawi dikatakan bahwa anna dunya yu'tihallahu may yuhib wa man lam yuhib wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Jadi ujar dikatakan di dalam kitab Minhajus Sawi bahasanya yang namanya dunia itu pasti akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang dicintai oleh Allah kah, kadakah, artinya orang itu beriman kah, kadakah, dicintai oleh Allah kah, kadakah, pokoknya siapa aja pasti diberikan oleh Allah yang namanya dunia. Tetapi ujar di dalam dikatakan di riwayat tadi bahwa wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar, tetapi kemudian yang namanya ilmu, yang namanya keilmuan untuk bekal kita kemudian menjalani kehidupan di dunia ataupun lebih-lebih lagi bekal kita di akhirat gitu jar kemudian wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar, kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nih yang namanya ilmu itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Makanya kemudian dunia tadi saat kemudian Allah memberikan pilihan kepada Nabi Allah Sulaiman, saat Nabi Allah Sulaiman diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih dunia, ilmu serta kerajaan.
Jadi kan karena kita tahu bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang kemudian memiliki kerajaan yang luar biasa. Saat diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 3 perkara, diberi yang mana aja sini, pilih antara ilmu, kerajaan dan harta. Kemudian Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu, lalu Allah kemudian memberikan ilmu, Allah berikan kerajaan, dan Allah berikan kekayaan kepada Nabi Allah Sulaiman. Seandainya dikatakan Nabi Allah Sulaiman memilih itu yang namanya dunia. Jadi kada pernah kemudian dunia itu ada harganya di sisi Allah, makanya tidak diberi dunia itu diberikan kepada siapa aja, beriman kah, kadakah. Tetapi kenapa kita terkadang melihat bahwa orang-orang yang kemudian kita katakan orang itu baik, orang-orang yang kemudian beriman apa segala macam, justru kehidupannya malah ibaratnya lebih, ujar kita tuh lebih susah lah ketimbang orang yang kada beriman, atau lebih susah ketimbang orang yang kada berbuat baik. Ibaratnya kayak ini, ibaratnya kayak kita sekolah kan pasti ada ujiannya. Nah kayak itu juga kemudian orang-orang yang beriman, orang-orang yang kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuatkah kadakah? Artinya nih orang yang diuji itu kan karena orang itu istilahnya sekolah. Kayak kita nih sekolah pasti diuji oleh guru nih, oleh apa segala. Orang nang kada sekolah kan mungkin diuji. Nah kayak itu juga kehidupan kita di dunia, kita yang kemudian kembali kepada Allah, kita ingin berbuat baik, kita yang istilahnya ingin semakin memperbaiki diri, maka diuji oleh Allah keimanan kita. Seberapa besar keimanan kita, seberapa besar niat kita untuk berubah, untuk menjadi orang yang semakin baik. Sehingga diuji oleh Allah, dikurangi ininya, ini diambil, ini dikurangi apa segala macam. Kuatkah kadakah? Kalau kita bertahan, kalau kita kuat, maka semakin tinggi derajat kita, maka semakin tinggi keimanan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita berhenti di situ, maka habis. Maka kita mengulang lagi dari awal, kita ibaratnya memulai lagi dari pondasi lagi, kita membangun lagi sedikit demi sedikit. Kalau kita kemudian diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertahan, lalu ibaratnya naik nih, bangun kita hatapnya, kemudian membangun ininya apa segalanya, karena kita kemudian bertahan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan dari kita ketika kita diuji dalam masa-masa yang sulit, artinya dalam susah lah, ibaratnya rezeki susah, ini susah apa segala macam, kadang kita bisa bertahan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita yang kemudian terbiasa dengan istilahnya kondisi yang sulit, kemudian Allah berikan kemudahan yang luar biasa, rezeki melimpah, rumah mewah, kendaraan bagus apa segala macam, kita yang terbiasa sulit biasanya diuji oleh Allah dengan kemewahan, dengan kenyamanan, dengan kemudahan segala macam, lalu kita kemudian biasanya tertipu di situ. Makanya ujar Imam Sayyidina Utsman, orang-orang mukmin itu justru takut ketika kemudian dunia datang kepada mereka, mereka takut. Karena apa? Karena mereka takut tertipu di situ, sehingganya mereka disibukkan dengan dunia, lalu mereka lupa akan negeri akhirat. Kalau kita diuji dengan yang sakit kan kita pasti sadar nih, ya Allah aja. Sedikit-sedikit kita kembali kepada Allah, ya Allah aja. Dikit-dikit kita diuji dengan yang sakit, ya Allah aja. Kita pasti ingat kepada Allah. Tetapi ketika kita diuji dengan yang namanya kemudahan, kemewahan dan segala macam, kita sering lupa bahwa bahkan kita merasa itu adalah milik kita di dunia. Padahal kemudian ujar Sayyidina Ali bin Abi Imam Ali bin Abi Thalib, ujar Sayyidina kullu ma yansaka 'anil akhirah fahiya dunia. Bahkan segala sesuatu ini ujar Imam Ali yang melupakan kita akan negeri akhirat itu adalah dunia. Jadi semuanya. Bahkan kemudian selanjutnya ujar Imam Sayyidina Utsman terakhir, min gibali ahli wal iyal ayyashtaghila bihim fayashghilunahu an dzikrillah ta'ala, dan yang terakhir yang ditakutkan seorang mukmin adalah dari ahal wal iyal, dari keluarga, dari istri dan semuanya itu kemudian termasuk yang ditakutkan oleh seorang mukmin. Kenapa? Ayyashtaghila bihim, sibuk dengan mereka, sehingganya apa? Fayashghilunahu an dzikrillah ta'ala, sehingganya orang-orang yang kita cintai tadi, dari istri, anak, cucu dan semuanya itu menyibukkan kita akan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarga pun, anak, istri, cucu pun kemudian jika melupakan kita akan negeri akhirat, bahkan mereka pun akan menjadi yang namanya dunia. Jadi segala sesuatu nih, bahkan ibadah kita pun, kita nih ibadah, kita nih sedekah, kita melakukan hal-hal baik nih, tetapi kemudian ibaratnya niatnya kita tadi kemudian dalam tadi sehingganya apa, untuk mendapatkan pujian dan segala macam, bahkan itu pun akan berubah menjadi dunia kalau kita kemudian niatnya kada baik. Jadi segala sesuatu pun akan ada memiliki potensi atau memiliki kesempatan itu menjadi perkara duniawi kalau kemudian
setelahnya atau akibatnya atau niatnya tadi kada baik. Jadi bagaimana kita mengatur diri kita, mengatur hati kita, mengatur niat kita agar kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi yang namanya keluarga yang kemudian kalau kita kada bisa menjaganya, bahkan itu akan menjadi yang kemudian memberatkan kita kelak di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, ujar Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ujar Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri kalian. Pertama Allah menasihati kepada kita, qu anfusakum, jagalah diri kalian, ujar Allah Subhanahu wa taala, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Terkadang kita kemudian berpikir anak uyuh misalnya, atau bini atau siapalah, cucu segala macam uyuh misalnya, lalu masuk waktu sembahyang, kasihan ya uyuh. Padahal sebenarnya kalau kita kasihan, kita bangun nih. Karena kalau kita biarkan inya meninggalkan kewajibannya, maka kita justru akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Pokoknya kalau kita nih kemudian membiarkan anak kita keluar, atau kemudian anak, istri, cucu atau segala macam keluar dari segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kemudian mereka kelaknya akan menyeret kita ke dalam api neraka. Naudzubillah wal iyadzubillah. Makanya jari Imam Mujahid Sayyidina Utsman, maka seorang mukmin itu akan memiliki rasa takut yang luar biasa dari keluarganya, dari keturunannya, dari segala sesuatu yang kemudian menjadi tanggung jawabnya, agar apa kemudian sehingganya ia menyibukkan diri dengan mereka, terlalu sibuk nih, terlalu mencintai mereka, terlalu membebaskan segala macam, sehingganya apa itu akan membuat kita lalai dari ketentuan-ketentuan, atau dari kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari zikir kepada Allah, dari mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang kemudian berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita di dalam sabda beliau, kata baginda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, kata baginda Rasul, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap dari kalian yang memimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih yang masih sorangan lah istilahnya, itu kemudian pemimpin bagi diri kita sendiri, dari anggota tubuh kita, dari hati kita, dari niat kita, dari gawian kita, dari segala macam. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sendiri itu kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kemana umur kita dihabiskan, kemana harta kita dibelanjakan, itu kalau kita yang sorangan. Kalau kita yang kemudian sudah berkeluarga, maka kemudian keluarga kita itu akan menjadi tanggung jawab kita. Kemana kita, apakah kita sudah mengajarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal agama, sudah kita ajarkan kepada anak istri kita, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Allah sudah kita sampaikan, apakah yang kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi tanggung jawab seorang pemimpin di dalam keluarganya. Lebih besar lagi, orang yang kemudian semakin besar kemudian memiliki kepemimpinan, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai sabda baginda Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin. Paling kada kemudian atas diri kita sendiri, yang kemudian kita ibaratnya gawian kita, walaupun ibaratnya karena ada istilahnya tanggung jawab bagi seorang pemimpin keluarga, tapi kita yang kemudian masih sendiri kemudian akan dimintai pertanggung jawab atas diri kita sendiri. Maka oleh karena itu kemudian seorang mukmin tidak pernah lepas dari rasa yang namanya perasaan takut. Lebih-lebih lagi kemudian di 6 perkara ini ujar Sayyidina Utsman, yang pertama dari sisi Allah Subhanahu wa taala, takutannya ujar Sayyidina Utsman bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil keimanan dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua ujar Sayyidina Utsman bahwa seorang mukmin itu takut dari malaikat pencatat amal. Takutannya ia pernah melakukan sebuah kekhilafan ataupun dosa yang sehingganya itu akan membuatnya malu di hadapan seluruh makhluk ketika mereka diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ujar Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya jin min gibli syaitan, dari sisi syaitan yang sekiranya kita sudah beramal beribadah apa segala macam, lalu biasanya syaitan itu kalau kadang mampu mengganggu kita untuk menggoda kita untuk melakukan hal-hal buruk, maka kemudian kita dibujuk untuk melakukan hal-hal baik, sehingganya hal-hal yang baik tadi dibisikkan oleh syaitan. Oh, kita merasa melakukan perbuatan baik, kita bangga, kita apa segala macam, maka batallah
perbuatan baik tadi, ibadah tadi menjadi yang namanya dunia. Karena apa? Karena ada niat kada baik di dalamnya. Kemudian yang ketiga, ujar Sayyidina Utsman, min kibari malakil maut ayakhudahu fi ghaflah baghtah. Takutnya kalau kemudian dari sisi yang namanya malaikat maut, takut kemudian malaikat maut datang mengambilnya, menjemputnya dalam keadaan lalai, langsung kemudian diambil oleh malaikat maut. Naudzubillah waliyadzubillah. Kemudian yang kelima, dari sisi dunia, kemudian dari sisi dunia Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemewahan, Allah berikan kenyamanan dari semuanya, sehingga ingin tertipu dengan perkara dunia, disibukkan dari kemudian akan negeri akhirat. Dan yang terakhir, dari sisi kemudian keluarganya, anaknya, cucunya, semua yang menjadi tanggungannya, ia disibukkan dengan mereka, sehingganya apa? Sehingganya kemudian lupa akan segala makan dikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan mengajarkan kepada mereka hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dan lupa akan menyampaikan segala sesuatu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat seorang mukmin. Maka seorang mukmin tidak pernah terlepas dari yang namanya rasa takut, lebih-lebih lagi di enam perkara ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita, agar Allah menanamkan perasaan takut ke dalam diri kita. Allah tanamkan rasa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita semakin semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan beriman, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan apa-apa yang kita niatkan dan yang kita hajatkan. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, Allah kumpulkan kelak kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'sum wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la badul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Sedikit dari ulun lah, minggu kena kadang minggu Rabu Selasa kena kita libur sekali aja, sekali Selasa, sekali pengajian kita libur Selasa depan, karena ulun mungkin masih di Jawa paling, karena insya Allah ulun hari Kamis itu hendak ke Jawa, jadi ada haulan, jadi hendak tulak mungkin jadi masih ada di Jawa kayak tenah. Jadi kita Selasa kena libur sekali aja, Selasa berikutnya insya Allah kita pengajian seperti biasa. Jadi Selasa yang akan datang libur, Selasa yang selanjutnya itu insya Allah hadir. Mudah-mudahan dipanjangkan umur berataan, sehat berataan, amin ya rabbal alamin. Itu aja.